خۄشک چھِ آہار نیامٕتۍ زن پٔتمہِ پہار پیامٕتۍ درغم پیمٕتۍ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا قصدن عالمن ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا اتنی شکتی ہمیں دینا داتا من کا وشواس کمزور ہونا. ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ سے مذہبی اور روحانی عظمت کی حامل رہی ہے. یہاں مختلف مذاہب کے رشی منی اور صوفی سنتوں نے تصوف کی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. بھول کر بھی کوئی بھول ہونا. رشی منی اور سنت عبادت و ریاضت کے علاوہ نفس کشی میں سرگرم عمل رہے. صوفی اور بزرگان دین نے بھی اسی دیار ہند کو اپنی رشد و ہدایت، اخلاص و محبت کی تعلیم و ترویج کے لیے پسند کیا. صوفیاء کرام نے رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ صلح و آہشتی، محبت و بھائی چارگی کی تعلیم کی تبلیغ و اشاعت شروع کی. من کا وشواس کمزور ہونا. ہندوستان میں باہر سے تشریف لانے والے سب سے پہلے صوفی غالباً حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری ہیں، جو راجہ پرتھوی راج کے عہد حکومت میں 592 ہجری میں اجمیر شریف تشریف لائے اور محبت و اخلاق کا سبق دینا شروع کیا. بیر ہونا کسی کا کسی سے، بھاونا من میں بدلے کی ہونا. اس لاک ڈاؤن کے دوران ہر دھرم کے لوگ، چاہے ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، ہر دھرم کے لوگ جو آگے آئے، انہوں نے ایک منچ پر آ کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جو کہیں نہ کہیں متبھید وغیرہ تھے وہ اس سماج سے ہٹے ہیں اور آپس میں لوگوں کا ایک ملاپ بڑھا ہے. اور آنے والے سمے میں جو ہمارے اس طرح کا جو ہر چھیتر میں ڈونیشن دی جا رہی ہے، ضرورت مندوں کی مدد کی جا رہی ہے، آنے والے دیش کے جو لاک ڈاؤن کھلتا بھی ہے، کورونا سے مہاماری کی ختم بھی ہوتی ہے، ایک نیا چہرہ جو ہے بھارت کا ابھر کے سامنے آئے گا اور وشو میں ایک بھارت کی الگ سی پہچان ہو پائے گی. اے مالک تیرے بندے ہم، ایسے ہوں ہمارے کرم. ہندوستان میں صوفی بزرگان دین کی خانقاہوں اور مزاروں پر امیر و غریب اور حکومت کے اراکین سبھی لوگ حاضری دیتے اور فیض یاب ہوتے ہیں. عصر حاضر میں بھی لاکھوں بندگان خدا بلا تفریق مذہب و ملت صوفی بزرگان دین کی خانقاہوں اور مزاروں پر حاضر ہوتے ہیں اور خیر و برکت حاصل کرتے ہیں. ان صوفیاء کرام نے یہاں کی سماجی، تہذیبی، ادبی، مذہبی اور اخلاقی زندگی کو متاثر کیا. یہ اندھیرا گھنا چھا رہا، تیرا انسان گھبرا رہا. تصوف کی تعلیمات کے ذریعے ربط و ضبط بڑھا، جس سے شمالی اور جنوبی ہند کی تہذیبی اور لسانی مشکلیں کسی حد تک دور ہو گئیں. لہذا مختلف تہذیبوں اور مذہبوں میں میل ملاپ ہوا، ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کے راستے ہموار ہوئے. چنانچہ لوگوں کے دلوں میں بغض و تعصب اور نفرت کی جگہ رفتہ رفتہ بھائی چارگی نے لے لی. دیا تو نے ہمیں جب جنم، تو ہی جھیلے گا ہم سب کے غم. جو لوگ جموں میں پھنسے تھے، جموں والوں نے مطلب ان کی مدد کی. کشمیر میں جو لوگ پھنسے تھے، کشمیر والوں نے ان کی مدد کی. تو آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں، انسانیت جو ہے آج بھی زندہ ہے.
कोई धर्म नहीं देखते आज की डेट में लोग। मतलब यही है कि इंसान को बचाना है, किसी भी तरीके से बचाना है और उसकी मदद करनी है। और जो मेरे कहना, जहाँ तक मेरे अपना सोचना है कि जो लॉकडाउन का डिसीजन जो गवर्नमेंट का था वो बहुत ही बढ़िया था और आज उसका आप रिजल्ट जो है वो देख रहे हैं। सूफियाए किराम की खानकाहें मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों की आमाजगाह होती थी और अब भी हैं। यहीं पर मुख्तलिफ तहजीबों और ज़बानों का आपसी लेन देन हुआ। इनकी खानकाहें बनी नौ इंसान की हम आहंगी का जरिया बनी। लोग एक दूसरे के करीब आए। जात पात और रंग व नस्ल से हटकर तमाम इंसानों के लिए सूफिया ने इज्जत व वक़ार चाहा। इनकी अवामी हमदर्दी, खिदमत खल्क, रवादाराना इखलाक और सलूक ने इन्हें समाज में एक मुअत्तबर मकाम दिया। सूफियाए किराम की अमली जिंदगी गैर मुस्लिमों के लिए भी एक बेहतरीन नमूना थी, इसलिए गैरों का मुतासिर होना लाजमी था। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था। सूफियाए किराम ने तसव्वुफ की तालीमात की नश्र इशात पर जोर दिया। इनके नज़दीक फ़क्र व क़नात, तज़किये नफ्स, तस्फ़िये क़ल्ब, नफ्सियाती ख्वाहिशात से परहेज़ और माबूद हकीकी की इबादत व रियाज़त को ख़ास अहमियत हासिल थी। सूफिया तसव्वुफ की तालीमात के तहत मुल्क हिंदुस्तान के अवाम व ख़ास में इत्तेहाद व इत्तेफाक और जज्बाती हम आहंगी कायम करना चाहते थे और सारे मुल्क को इंसानियत के रिश्ते में जोड़ना चाहते थे। गालिबन इसीलिए खानकाहों पर कव्वाली की महफिलें मुनक़िद की जाने लगी, मज़ारों पर फूलों की चादरें चढ़ाई जाने लगी, कागर और संदल वगैरह की रस्में अदा की जाने लगी। इस तरह वतन से मोहब्बत का जज्बा भी उभरा और वतनियत का शऊर भी जागा। इस लॉकडाउन के दौरान भी जम्मू कश्मीर ने अपने भाईचारे का संदेश दिया है और बात जिस तरह से अगर कश्मीर के कुछ लोग जम्मू में फंसे थे तो जम्मू के लोगों ने उनकी मदद की और अगर जम्मू के लोग कुछ कश्मीर में फंसे थे तो कश्मीर के लोगों ने उनकी मदद की। तो लोग खुलकर सामने आए और एक दूसरे की मदद के लिए किया और ये उस समय मज़हब, जात पात जो है वो लोग जो है वो सारा भूल गए, सिर्फ इंसानियत याद रखी और इंसानियत के माध्यम से जो है वो सामने आकर लोगों की मदद की। इससे कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा शुरू से एक जो भाईचारे का संदेश जो जम्मू कश्मीर देता आया, जम्मू कश्मीर ने इस बार फिर वो भाईचारे का संदेश दिया। गंगा चमनी तहजीब के हवाले से हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि तसव्वुफ में इंसानी अज़मत व मसावात, एहतराम आदम, रवादारी, एक दूसरे से मोहब्बत और ऐसे इश्क का तसव्वुर पाया जाता है जिसमें हर तरह के इम्तियाज़ात मिट जाते हैं। जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में कोरोना वायरस ने झंडे गाड़ लिए हैं। इस मर्ज का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक राय से ही मुमकिन है। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया। तमाम शहरियों को चाहिए कि वो हुकूमत के अहकामात पर मिनोअन अमल करें और कोरोना वायरस के खात्मे का सबब बने। अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाएंगे और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाएंगे। कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। याथवाव हाले चौंकुस जाले तिलकन जालस अलिमतदीन प्रकुत्रवित सुकथ पाले सोरी अलिमछ अलिफ्लामी। तूफानी हवाओं में कौन चराग़ हक को रोशन करेगा, जिसमें तेल के बदले इल्म व ईमान का ईंधन जलाया जाए।
ایسے پرعزم شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقی ماندہ باتوں کو چھوڑ کر اس کیمیا کو عملی طور پر اپنائیں جو الف لام میم جیسی کتاب میں محفوظ ہے۔ تن برسے کچرا اندھیرا تیری جلتی